प्रज्ञा पुस्तक अध्याय 6 ज्ञान अर्जन पाई राजा मानंकु आह्वान। सुतरां हे राजागण शुण व बुझ, सुदूरस्थ देश मानंकर हे अधिपतिगण शिख। संख्याधिक जनता उपरे राजूति करुथिबा अजाति सकल उपरे कर्तृत्व करी दर्प करुथिबा हे व्यक्तिगण शुण। तुमर अधिकार अटे प्रभु प्रदत्त, तुमर सार्वभौमता परात्परंकर एक दान। तुम कर्मावली संबंधरे से अनुधान करिबे, तुम योजना संपर्करे सूक्ष्म परीक्षा करिबे। कारण ताहांक राज्यर सेवक रूपे तुमे माने न्याय संगत भावे राजत्व कल नाही, किंबा नियम रक्षा कल नाही, अथवा ताहांकर उद्देश्य अनुसारे विचरण कल नाही। सुतरां तुम मानंक विरुद्धरे भीषण तार सह से शीघ्र आसिबे। कारण उच्च पदवीरे विभूषित व्यक्ति मानंक विरुद्धरे कठोर विचार निरूपित होइछि। नम्र लोके दयारे क्षमा प्राप्त हेबे, किंतु शक्ति संपन्न व्यक्ति माने कठिन भावे परीक्षित हेबे। कारण समस्तंकर प्रभु काहारी प्रति भयभीत हुअन्ति नाही, महानता प्रति श्रद्धा ज्ञापन करन्ति नाही। कारण क्षुद्र तथा महान उभयंकु से ही सृष्टि करिअछन्ति व समस्तंकु से समभावे विचार करन्ति। किंतु शक्तिशाली पाई एक कठोर विचार निरूपित होई रहिछि। हे स्वेच्छाचारी राजागण, प्रज्ञा अर्जन करी तुमे माने जेपरि कौनसी मते नियम लंघन न कर, सेथिपाई मोर कथा तुम मानंक पाई उद्दिष्ट। कारण जहा पवित्र ताहा जेउ माने पवित्रतार सह कार्यकारी करन्ति, से माने पूत पवित्र हेबे। जेउ माने से संबंधरे शिक्षा प्राप्त, से माने तद्वारा रक्षा प्राप्त हेबे। सुतरां मोर वचन सकल प्रति आग्रही हुओ, ताहा प्रति अत्यधिक आग्रहान्वित हुओ व ताहा तुम मानंकु शिक्षा प्रदान करिब। प्रज्ञा प्रभायुक्त ताहा निस्तेज हुए नाही। जे माने ताहाकु स्नेह करन्ति, से माने अनायासरे ताहार संधान पान्ति। ताहार अन्वेषणकारी माने ताहाकु प्राप्त हुअन्ति। जे माने ताहा प्रति अभिलाष पोषण करन्ति, सेमानंक निकटरे ताहा यथाशीघ्र निजको परिप्रकाश करे। प्रभातरे उठी जी ताहार संधान करे, से ताहाकु अनायासरे देखिबाकु पाइब। कारण से निज द्वारे ताहाकु उपविष्ट थिबा देखिबाकु पाइब। ताहा संबंधरे अनुध्यान करिबा सिद्ध ज्ञान अटे, व जी ताहा सकाशे जाग्रत थाए, से उत्कंठारु मुक्त हेबो। जे माने ताहार योग्य अटंती, सेमानंक अन्वेषण करी ताहा भ्रमण करे, ताहा निजकु सेमानंक पथरे अनुग्रह पूर्वक प्रकट करे और प्रत्येक चिंतारे सेमानंकु साक्षात करे। शिक्षा पाई अकपट अभिलाष प्रज्ञार प्रारंभ अटे, और शिक्षा प्रति आकांक्षा ताहा प्रति स्नेह अटे। जे माने ताहाकु स्नेह करन्ति, से माने ताहार विधान गुड़िक पालन करन्ति, व जे माने ताहार विधान गुड़िक प्रति मनोयोगी हुअन्ति, से माने अविनश्वरता प्रति श्रुति प्राप्त हुअन्ति। अविनश्वरता जे कौनसी व्यक्ति को ईश्वरंक सन्निकट करे, सेहीपरि प्रज्ञा प्रति आशा पोषण एक राज्य दिगरे पथ प्रदर्शन करे। सुतरां जातिगण उपरे कर्तृत्व करुथिबा हे स्वेच्छाचारी राजागण, तुमे माने जदि सिंहासनारोहण तथा राजदंड धारण करिबा पाई इच्छुक, तेबे प्रज्ञा प्रति श्रद्धा ज्ञापन कर। ताहा हेले तुमे माने चिरकाल व्यापी राजत्व करिब। प्रज्ञार उद्भव। प्रज्ञा कौन और ताहा केउ भली अस्तित्व लाभ कला, यह वर्तमान मु तुमको कहिबी। मु तुम निकटरू किछि ही गुप्त करिबी नाही। सृष्टिर प्रारंभरू ताहार गतिपथ मु वर्णना करिबी। ताहा संबंधी ज्ञान मु सुस्पष्ट करिबी। मु सत्यरू ओहरी जीवी नाही। मु निकृष्ट ईर्षार सहयात्री हेबी नाही।
କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ସହ ଈର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବହୁଳତା ସଂସାରର ରକ୍ଷା ଅଟେ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର କାରଣ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 7। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦୃଶ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ, ମୃତ୍ତିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେହି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେ ବଂଶଧର। ମାଂସ ବିଶେଷରେ ମୋର ମାତୃଗର୍ଭରେ ମୁଁ ରୂପାୟିତ ହେଲି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରୁ ଓ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମାତୃ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗଠିତ ହେଲି। ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେହି ଭୂମି ଉପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଏକ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର ଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଯତ୍ନର ସହ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲି। କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏକ ଓ ପ୍ରୟାଣ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଓ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ନିବେଦନ କଲି ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଚେତନା ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ରାଜଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସିଂହାସନ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କଲି ଓ ତାହା ତୁଳନାରେ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ଅସାର ବିବେଚନା କଲି। ମୁଁ ମନେ କଲି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାହା ସଦୃଶ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାଲୁକା ମାତ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ଦ୍ଦମ ସଦୃଶ ପରିଗଣିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି। ତାହା ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଭିକାମ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚନା କଲି, କାରଣ ତାହାର ଶୋଭା କେବେ ହେଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାର ସହିତ ସର୍ବବିଧ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ତାହାର ହସ୍ତରୁ ମୁଁ ଅଗଣିତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ସେ ସମସ୍ତରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି, କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତାହା ସେ ସମସ୍ତର ଜନନୀ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅର୍ଜନ କଲି, କୁଣ୍ଠିତ ମନା ନ ହୋଇ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହାର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ମୁଁ ଲୁଚାଇ ରଖେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୈତ୍ରୀ ଲାଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦାନ ସକଳ ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନକାରୀ। କାରଣ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର ନିରୂପଣତା ଯେଉଁପରି ଆମେ ଓ ଆମର କଥା ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହିପରି। ସଂସାର ଗଠନର ଜ୍ଞାନ, ପଞ୍ଚଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, କାଳର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନାୟନ୍ତର ଅଦଳ ବଦଳ ତଥା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଷର ଆବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ତଥା ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାବେଶ, ପଶୁ ସମୂହର ସ୍ୱଭାବ ତଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଶରୀରୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ସକଳର ବିଭିନ୍ନତା ତଥା ମୂଢ଼ ସବୁର ନାନାବିଧ ଗୁଣ ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ସକଳ ପଦାର୍ଥର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ତଥା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କଲି, କାରଣ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲା। ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଶଂସା ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ, ପବିତ୍ର, ଅନନ୍ୟା, ବହୁବିଧ ରୂପ ବିଶେଷ, ସୂକ୍ଷ୍ମ,
ଚଳନଶୀଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅକଳୁଷିତ, ସୁବୋଧ୍ୟ, ଅଭେଦ୍ୟ, ସତ୍ପ୍ରେମ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ, ଉପକାରୀ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସୁସ୍ଥିର, ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ, ଉତ୍କଣ୍ଠାମୁକ୍ତ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏକ ଚେତନା ତାହାଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଚଳନ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ତାହା ନିର୍ମଳତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ଓ ଭେଦ କରେ। କାରଣ ତାହା ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ଏକ ଶ୍ୱାସ ବିଶେଷ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗୌରବର ତାହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ନିଃସରଣ। ସୁତରାଂ କୌଣସି କଳୁଷିତ ପଦାର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତିର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମାବଳୀର ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଦର୍ପ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତମତାର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତାହା ଯଦିଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତଥାପି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୀକରଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ତଥା ପ୍ରବକ୍ତା ଗଣରେ ପରିଣତ କରେ। ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ନେହୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ତାହା ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। କାରଣ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆଲୋକ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦତା କଦାପି ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ସ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତଠାରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ ଓ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ଯୌବନ କାଳରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ନେହ କରି ତାହାର ସନ୍ଧାନ କଲି। ମୋର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲି। ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହା ନିଜର କୁଳୀନ ଜନ୍ମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ତାହା ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ତାହାଙ୍କର କର୍ମାବଳୀରେ ସହଯୋଗୀ। ଏହି ଜୀବନରେ ଧନାର୍ଜନ ଯଦି କାମ୍ୟ, ତେବେ ସର୍ବସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଫଳୋତ୍ପାଦକ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବା କିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାୟିତ କରିଅଛି? କେହି ଯଦି ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସ୍ନେହୀ, ତେବେ ତାହାର ପରିଶ୍ରମ ସବୁର ଫଳ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ଆତ୍ମସଂଯମ, ବିବେକିତା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ତଥା ସାହସିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାଳରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କେହି ଯଦି ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅତୀତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ଅବଗତ ଅଟେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମାବଳୀର ତାହା ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରେ। ନୀତିବଚନ ଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ ସହ ସେ ସୁପରିଚିତ ଅଟେ। ନିଦର୍ଶନ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ଓ ଋତୁ ତଥା କାଳସବୁର ପରିଣତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ଜାଣେ। ସୁତରାଂ ତାହା ଯେ ମୋତେ ସତ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତଥା ଦୁଃଖରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ଏହା ଅବଗତ ହୋଇ ମୋ ଜୀବନର ସହଚରୀ ରୂପେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ତଥାପି ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବି ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ହେବି। ମୁଁ ଯେବେ ବିଚାରାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବି, ତେବେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବି ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବି। ମୁଁ ଯେବେ ନୀରବ ରହିବି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ହେବେ। ମୁଁ ଯେବେ କଥା କହିବି ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ। ମୁଁ ଯେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ନ କହିବି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ମୁଖରେ ହସ୍ତ ଦେଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରହିବେ। ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅବିନଶ୍ୱରତା ଲାଭ କରିବି ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଶାଶ୍ୱତ ହେବ। ମୁଁ ଜନତା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବି ଓ ଜାତି ସମୂହ ମୋର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବେ। ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ଭୟାନକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜାମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାରଗ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବି। ମୋର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବି, କାରଣ ତାର ସଂସର୍ଗ ଆଦୌ ତିକ୍ତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଜୀବନଯାପନ ଦୁଃଖମୟ, ପୁଣି କେବଳ ଆହ୍ଲାଦ ତଥା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବିଚାର କଲି ଓ ମୋ ମନରେ ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ସୁତରାଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସହ ଅବିନଶ୍ୱରତା ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତାର ମୈତ୍ରୀ ବିମଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରେ। ତାର ସଂସର୍ଗ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଓ ମୁଁ ଯେବେ ତା ସହ କଥା କହେ ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏହିପରି ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସନ୍ଧାନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲି। ଶୈଶବ କାଳରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବାଳକ ଥିଲି ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟକୁ ମୋର ଅଂଶ ରୂପେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। କିମ୍ବା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଏକ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ତାହା କାହାର ଦାନ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହ ଅନୁରୋଧପୂର୍ବକ ମୁଁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲି। ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ କରୁଣାନିଧି ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ରୂପାୟିତ କଲ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା, ପବିତ୍ରତା ତଥା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ସହ ସଂସାରକୁ ଶାସନ କରିବା ଓ ସତ୍‌ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ରାୟ ଦେବା ସକାଶେ ତୁମେ ତାହାକୁ ସୃଜନ କରିଅଛ। ତୁମର ସିଂହାସନରେ ସମାସୀନ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର ଓ ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ମୁଁ ଅଟେ। ତୁମ ଦାସ ମୁଁ ତୁମର ବିଚାର ତଥା ବିଧାନରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ତଥା କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଣେ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ, ତଥାପି ତୁମ ସମୀପରୁ ଆଗତ ପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନଗଣ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ। ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପେ ତୁମେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ତଥା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପବିତ୍ର ଶିବିରର ପ୍ରତିରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଦେବାଳୟ ଓ ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ନଗରୀରେ ଏକ ବଳିପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲ। ଯିଏ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାଣେ, ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ଯିଏ ତୁମର ଗହଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା, ତାହା ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରୀତିକର ଓ ତୁମ ଆଜ୍ଞାବଳୀ ମୁତାବକ ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଜାଣିଥିବା ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞା ତୁମ ଗହଣରେ ବିରାଜମାନ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ତାକୁ ପଠାଅ। ତୁମ ଗୌରବ ସିଂହାସନରୁ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ତାହା ମୋ ସହିତ ରହେ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତାହା ହେଲେ ଯାହା ତୁମ ପ୍ରୀତିକର, ତାହା ମୁଁ ଲାଭ କରିବି। ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣେ ଓ ହୃଦବୋଧ କରେ। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର କର୍ମାବଳୀ ସାଧନ କରେ, ସେଥିସକାଶେ ତାହା ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ମୋ ନିମନ୍ତେ
ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ନିଜ ମହିମା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମୋର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ। ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମାବଳୀ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ନୀତିନିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବି ଓ ମୋ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ କିଏ ବା ବିବେଚନା କରିପାରିବ? ନଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅସାର ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଟଳମଳ ହୋଇପାରେ। ଏକ ବିନାଶଯୋଗ୍ୟ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଦୁର୍ବହ ଓ ଏହି ମୃତ୍ତିକାମୟ ଶିବିର ଆଲୋଚନାଶୀଳ ମନକୁ ଠେଲିଦିଏ। ପାର୍ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କ୍ୱଚିତ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ। ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମପୂର୍ବକ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରୁ। ତାହାହେଲେ ଆକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ କିଏ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଅ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାଅ, କିଏ ତେବେ ତୁମ ଉପଦେଶର ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ଏହିପରି ଭାବେ ତାହା ଭୂବାସୀମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସୁଗମ କଲା। ଯାହା ତୁମର ପ୍ରୀତିକର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ସେହିପରି ସେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପିତୃପୁରୁଷଗଣ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲା। ସୃଷ୍ଟ ହେବାବେଳେ ଯଦିଓ ସେ ଏକାକୀ ଥିଲା, ତଥାପି ତାହା ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅପରାଧରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ କ୍ରୋଧରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ତେବେ କୁପିତ ହୋଇ ଭ୍ରାତୃହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଯେବେ ବନ୍ୟାପ୍ଳାବିତ ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁନରାୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା। କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ରକ୍ଷା କଲା। ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ ସକାଶେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଜାତିସମୂହ ଯେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ, ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କଲା ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଦୟା ନ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା। ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଓ 5ଟି ନଗର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଗ୍ନିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତେ ଧୂମାୟିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଫଳ ଧରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଦାଚ ପରିପକ୍ୱ ହେଉନଥିବା ଫଳଧାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏକ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଜ୍ଞାର ପଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସତ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ସକଳ ଯେପରି କଦାପି ଅଗୋଚର ହୋଇ ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଢ଼ତାର ଏକ ସ୍ମାରକୀକୁ ମାନବ ଜାତି ସକାଶେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ପରିଚର୍ଯା କଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ନିଜ ସହୋଦରଙ୍କ କୋପାନଳରୁ ପଳାୟନ କଲେ, ସୁଗମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାହା ତାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଇଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସବୁର ଫଳକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କଲା। ତାଙ୍କର ଲୋଭୀ ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହେଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଧନଶାଳୀ କଲା। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତାଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲା।
ଏହିପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେବେ ବିକ୍ରି କରାଗଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ପାପରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ତାହା ତାଙ୍କ ଗହଣରେ କାରାକକ୍ଷକୁ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମୁନିବଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାରାବାସ ସାରା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ କଲେ, ସେମାନେ କପଟୀ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ବହିର୍ଗମନ। ଏକ ପବିତ୍ର ଜନତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜାତିକୁ ତାହା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତଥା ନିଦର୍ଶନ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠୁର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ତାହା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତିଫଳ ଦାନ କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟାବହ ପଥ ଦେଇ ବାଟ କଢ଼ାଇଲା। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା କାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଓ ରାତ୍ରି ତମାମ ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷମ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଅଗାଧ ଜଳରାଶି ଦେଇ ବାଟ କଢ଼ାଇ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ବଦ୍ଧ କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠାମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ତୁତିଗାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କଲେ ଓ ତୁମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ କଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଏହିପରି ମୂକମାନଙ୍କ ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା।